Good afternoon everyone. So I hope you all are watching the videos carefully. Each and every video you have to must and should you have to watch carefully, and you have to try to understand what the content is, what I am explaining in the videos. You have to watch each and every videos. Okay. So now I am going to take you the English class. And in the previous English class, already we have started a lesson, that is lesson number 10, Ekalavya. Ekalavya part 1. Two parts are there of the Ekalavya lesson. So now we are seeing the Ekalavya part 1. And in this yesterday's class or in previous class, we came to know about the Ekalavya. Also we came to know about the Bhils. And Bhils are nothing but the forest people who live in the forest, who make the homes in the forest and who will live in the forest only, who will eat the animals, birds, who will eat the flesh of the animals, birds, and see, who will hunt the animals, who will eat the animals, who will hunt the birds, who will eat the birds. Like this, Bhils are totally forest people. So we came to know about the Bhils. In that forest, a very sharp, very brave and very good one boy was there. His name was Ekalavya, and he is very energetic, he is very talented, and he was also a Bhil person, Bhil's child. So he is from his small age only, he learned how to shoot the arrow, how to hunt the animals, how to run very fastly, and also how to climb the tree very fastly. Like all those things he learned by staying in the forest, he learned each and everything. And he is very interested in shooting the arrows. And in that forest only, another one person, a famous bowman was there. His name is Dronacharya. He is a teacher. And this Dronacharya used to teach only princess. He used to teach them how to shoot the arrow. He used to teach them reading and writing. He used to teach them hunting. He used to teach them how to use the weapons. Only he used to teach the princess. He never used to teach the common people. He is a very proud man. Okay. And so one day, at that time only, when one day Ekalavya, this boy, he was chasing the deer. He want to hunt the deer. At that time, that Ekalavya is running behind the deer, and the deer ran. It went just from in front of that Drona's, that teacher's hut. Then suddenly, by seeing the picture of that, the Ekalavya was running behind the deer. No, so he stopped and he started looking at the Drona. And in the yard, the Drona was teaching the princess how to shoot the arrow. And then at that time, Ekalavya also very interested in shooting. So he stood there and he started thinking, I want to see that one. Shall I go there? Shall I join the princess? Shall I ask the Dronacharya teacher to teach me also? I am very interested in it. Then suddenly he thought, no, I don't want to go there. If they hit me, if they hold me, and if they catch me, and if they hit me, beat me, means what should I do? No, I don't want to go near the princess. I will climb the tall tree and I will sit there and I will watch there how the teacher is teaching. Like this he decided, and he climbed the tree and he started watching the teaching. Ekalavya ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುವರ ರಾಜರಿಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಓಕೆ, ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಏಕಲವ್ಯ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ
he saw that one. ಅವ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇವನಿಗೂ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಾಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದನ್ನ, ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೂ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ he thought and he climbed the tall tree. ಹೀಗೆ ಬೇಗ 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 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡನ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ. Now he started watching. One after another, Drona's arrows whistled through the air and hit their mark. ಈಗ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕುವರ ರಾಜರಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಣ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅನೆದರ್, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಬಾಣ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ರಾಕೆಟ್ ತರ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೋ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್, ಹೀಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಗೊಂತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಗೊಂತಾರೆ ಬಾಣನ, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ 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 ಒಂದೊಂದು 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 ಬಾಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಗುರಿನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಸೀನನ್ನ ನೋಡಿ, he was surprised. Who? Ekalavya was surprised by seeing this one picture. One after the other, how the Drona is leaving the arrow. That arrow is going very fastly by making the sound in the air, and it is just touching the, it is exactly touching the mark, pointed mark. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಗುರಿನ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರಿ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುರಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಮತ್ತೆ ತಾವು ಬಾಣನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಹಣ್ಣು ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆಗಡೆವರೆಗೂ ಇದೆ, ಹಣ್ಣು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆವರೆಗೂ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೀಳ್ಸೋಕೆ ಈ ಬಾಣನ ತಗೊಂಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗುರಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿಗೆ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬಾಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಣವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆ ಕುವರ ರಾಜರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ, ಆ ಬಾಣನ ಬಿಡೋಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೇಮಸ್ ಬೌಮ್ಯಾನ್, ಮಹಾನ್ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಗಾರ. ಅವ್ರ ಗುರಿ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಾಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡೋದು, ಗುರಿ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಾಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸೋದು, ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ರಾಜರಿಗೆ, ಕುವರ ರಾಜರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ he was teaching to the princess. And next see here, Ekalavya's dark eyes shone. I will ask Drona to teach me this art. He thought he is the best teacher in the world. So Ekalavya's dark eyes shone. See, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಣ್ಣು ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮಿಟಿಕ್ಸ್ಲಾರ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತವಂತ ನೋಡೋದನ್ನ ಸೀನನ್ನ ಇವನು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಿಟಿಕ್ಸ್ಲಾರ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು, ನನಗೂ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋ ಆಸೆ, ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಇವರಿಂದನೇ ಕಲಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಾಣನ ಗುರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಾಣನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ್ರೋಣ ಟು ಟೀಚ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ದ್ರೋಣ ಟು ಟೀಚ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್. ನನಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವ್ರಂತ ಮಹಾನ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೀಚರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರನ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನು, ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳು, ಕುವರ ರಾಜರು, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನು ಏಕಲವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಟೀಚರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಟು ಟೀಚ್ ಮೀ ದ ಆರ್ಟ್. Now this is the good time. I can go and I can ask him, I can request him. Like that he thought, and he came down from the tree and he went to the Drona. At that time it was afternoon. Okay, so ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಿಂದ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Now see here, in the afternoon the princes were resting and Drona sat alone in the yard. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಎದರಲ್ಲಿ ಅಲೋನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯಾರ್ಡ್. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಕಲವ್ಯ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮ್ ಬ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಇವಾಗ ಏಕಲವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗಿಡದಿಂದ ಇಳಿದ್ ಬಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ದ್ರೋಣ ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಯು ಟೀಚ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್? ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಯು ಟೀಚ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್? ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳೇ ನನಗೂ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಸೀದಾ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಗುರುಗಳೇ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ? ಏಕಲವ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ.
Who will ask like this? Ekalavya will ask like this. To whom? To the Dronacharya. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ see here ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Drona's eyebrows rose in surprise and scorn. ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವನು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರು ಹುಬ್ಬೆಗಳು ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಕಾರ್, ಸಿಟ್ಟಿಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನನಗೂ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್? ಟೀಚ್ ಯು. ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ. ಏನೋ ನಿನಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅದು ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಕಿರಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್. ವಾಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು? ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್. ಗೋ ಅವೇ. ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ರಿಲಿ. ಏನು? ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಾರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಡಿ, ಹೋಗು ಆಚೆ, ಓಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏಕಲವ್ಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, so he shouted angrily on the Ekalavya by telling him to go away. He told that I cannot teach you, I only teach the princess. Okay, I will not teach the common people. I will teach only the princess. I cannot teach you, so go away. He shouted angrily like this on the Ekalavya. And by hearing this, ishtunna kelbittu, see here, the boy, the Ekalavya ran back through the forest. ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಏಕಲವ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬೈದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ he ran into the forest and his face was wet with the tears. ಅಳ್ತಾ ಏಕಲವ್ಯ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬೈದ ತಕ್ಷಣನೇ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬೈದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಳ್ಕೊಂತ ಕಾಡಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, the Ekalavya ran back through the forest. His face was wet with the tears, but he was thinking very hard. So ಅವನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆ ಕಾಡಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಅಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ? he was thinking very hard. ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. He scolded me, but I will not leave. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. I will not going to leave. ನನ್ನನ್ನ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ. ಹೌದಾ? He was thinking hard. What he was thinking hard? See, I will learn from him, he said to himself aloud. ಓಡಿ ಅಳ್ತಾ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, he said aloud. He said to himself aloud. ಕಿರಿಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವನಿಂದನೇ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತೀನಿ, ಆ ಗುರುಗಳಿಂದನೇ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆಲ್ಲೇ ಕಿರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಸಿ, ದ ಭೀಲ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ನಾನು ಅವರಿಂದನೇ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು. ಬಟ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಹಿಮ್. ಆದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ. In an angry way, when the Drona shouted on him, when the Drona shouted angrily on the Ekalavya, so Ekalavya ran by crying. He ran in the forest and he stood one place and he started thinking and he told that I will learn this art from him only. He shouted angrily. But how he will learn? See,
ದ ಭೀಲ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಈ ಕಾಡಿನ ಮನುಷ್ಯರು, ಈ ಭೀಲ್ಸು, ಈ ಬಿಲ್ವೇತೆಗಾರರು ಒಂದು ಜಾದುವಲ್ಲಿ, ಚಮತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏಕಲವ್ಯ ಮೇಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಕಲಿತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಏಕಲವ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಏಕಲವ್ಯ ಮೇಡ್ ಅ ಡಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ. ಒಂದು ಗೊಂಬೆನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏಕಲವ್ಯ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಗೊಂಬೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಗೊಂಬೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು, ಸೇಮ್ ಆ ಗೊಂಬೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಇವನು ನೋಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಕು ಅಷ್ಟು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ, ಹಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂಬೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೀಗೆ ಹಿ ಮೇಡ್ ದ ಡಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂಬೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮೂರ್ತಿ? ಆ ಗೊಂಬೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಆ ಗೊಂಬೆ ಯಾರ ಗೊಂಬೆ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ದ್ರೋಣ ಅಂಡ್ ಹಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂಬೆನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಡೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಗೊಂಬೆನ ಮುಂದೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಟೀಚರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ್ರೋಣ, ಹಿ ಸೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಗೊಂಬೆನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆ ಗೊಂಬೆನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಡಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ದ್ರೋಣ. ಇವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಇವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವ್ರು ಈ ಗೊಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗೊಂಬೆನೇ ನಾನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಇವರೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ದ ದ್ರೋಣ, ಹಿ ಸೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅವರೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಈ ಗೊಂಬೆನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿತೀನಿ ನಾನು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ಥಾಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ದ್ರೋಣ, ಹಿ ಸೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಮೀ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗೊಂಬೆನೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಬೋ ಅಂಡ್ ಶಾಟ್ ದ ಆರೋ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ another. He shot the arrow. After the arrow, the clay doll smiled at him. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ, ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ದ್ರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಬಾಣನ ಬಿಡೋದು, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣನ ಬಿಡೋದು 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 ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನೆವರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾ 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 ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತನಗೆ ಸಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗೊಂಬೆ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಗೊಂಬೆ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಈಸ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಣನ ಗುರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು 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 ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ, ಆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಗೊಂಬೆ ಇವನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ ನೀನು, ಹೀಗೆ ಕಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊಂಬೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಇವನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬೋ. ಓಕೆ, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಶೂಟ್ ದ ಆರೋ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದು ಬಾಣನ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆ, ಆ ಗೊಂಬೆ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. He used to talk with that doll only, as if he is talking to the Dronacharya. So he shot the one after the another, he shot the arrow and then he looked at the doll and
and that doll also was smiling. He thought that the doll also smiling towards him. ಈ ರೀತಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ, ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, that we will all the things, will Drona will see all the activities of the Ekalavya? Will the Drona will teach him really? Let's see what will going to happen in further in the second part of lesson 11, Ekalavya second part. We will see in the second part, and that second part I am going to continue in the next class.